میں اپنے خطاب کا آغاز اسٹیج پر نشست فرما اس پروکار پروگرام کے مہمان خاص اور ڈگری کالج کے وائس پرنسپل جناب زید احمد صاحب اور اس کے ساتھ تشریف فرما بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن کے ضلعی صدر جناب عقیل اللہ شاہ صاحب اور بلوچستان ٹیچرز ایسوسیشن آئین کے ضلعی صدر ملک منظور صاحب اور ضلعی جنرل سیکرٹری جناب سید کلیم شاہ صاحب اور اس کالج کے دیگر معزز پروفیسر صاحبان، لیکچرر صاحبان اور الہدیٰ گرامر ہائی اسکول کے سارے معزز اساتذہ کرام کی اجازت سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ تو تقریر سے پہلے میں ڈگری کالج کے انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر پروگرام ارینجمنٹ کا اور مینجمنٹ کا یہاں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ وہاں ہمارے پاس اسپیس کی کمی تھی، اس وجہ سے ہم اپنے اسکول میں یہ پروگرام ارینج نہ کر سکے۔ تو لہٰذا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا۔ اور دوسری بات، مس مینجمنٹ کے حوالے سے میں خصوصاً جو یہاں پہ کوئی بلوٹوتھ کنیکٹ تھا، اس حوالے سے پروگرام میں کوئی ڈسٹربنس پیش آ گئی، اس حوالے سے میں خصوصی معذرت چاہتا ہوں، یا اگر کوئی وقت کمی دے گئی ہو اس حوالے سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ تو لہذا وقت کم ہے، اساتذہ کرام کی مقام اور آپ جو اساتذہ کرام کا اسٹیٹس ہے اس حوالے سے آج 5 اکتوبر کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ دن نہایت عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ استاد کا معاشرے میں جو بنیادی کردار ہے، یعنی استاد جو اسٹیک ہولڈر ہے سوسائٹی کا، وہ دنیا میں کوئی دوسرا فرد ادا نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بچوں، آج اگر کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے یا منسٹر ہے، پی این ہے، یعنی گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک جو بھی انسان ہے، یعنی اس کو جو سٹیٹس ملی ہے وہ صرف اور صرف ان معزز اساتذہ کرام کی مرہون منت ہے کہ آج وہ اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ پیارے بچوں، استاد کی احترام کے حوالے سے فرانس دنیا میں واحد ملک ہے کہ وہاں جب بھی ٹیچر عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک خصوصی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ٹیچر ان دا کورٹ۔ تو جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو استاد کی اعزاز اور حرمت کے لیے، یعنی جو عدالت کی سٹاف ہے وہ ساری اس کے تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف اس استاد کے لیے نہیں، دنیا کے جس کو بھی کوئی استاد ہے تو اس کی تعظیم کے لیے اور احترام کے لیے اس عدالت میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ استاد کا جو مقام ہے دنیا میں کسی فرد کا یہ مقام نہیں۔ اور دوسری بات، آپ لوگ شاید سن چکے ہوں گے، تو میں ایک دن ایک سٹوری پڑھ رہا تھا اخبار میں، تو اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کے ایک ٹیچر تھے، یعنی وہ جاپان میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرر کے سروسز پرفارم کر رہے تھے۔ تو وہ پھر لکھتے ہیں کہ ایک دن میں جاپان یونیورسٹی میں سٹاف کے ساتھ میں نیچے کھڑا تھا، دیگر سٹاف کے ساتھ گفت و شنید میں لگا ہوا تھا، تو کہا ہم اوپر 3rd سٹوری پر کھڑے تھے، تو ہمارا سایہ جو تھا وہ نیچے تھا فرش پر۔ تو کہا میں کافی جستجو میں پڑ گیا، یعنی جب اسٹوڈنٹ آتے تھے تو وہ ایک بار اوپر دیکھ کر پھر وہ پلانگ لگاتے تھے۔ کہا میں اس وجہ سے بہت حیران رہ گیا۔ تو اس کے ساتھ جو ساتھی تھے جاپان کے، اس نے کہا میں نے شرمندگی محسوس کی کہ ایک بار اسٹوڈنٹ جو اوپر دیکھتے ہیں، آیا ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا، بولا میں نے یہ ماجرا پوچھا جاپان کے کسی
लेक्चरर से कि ये बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो एक बार ऊपर देकर फिर गुजरते हैं, आया हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है? तो उसने कहा कि उस्ताद मोहतरम, ये बच्चे इसलिए वहाँ पे छलांग लगाते हैं कि वहाँ पे हमारा साया है टीचरों का, तो लिहाजा ये बच्चे कभी भी ये जुरात और हिम्मत नहीं करते कि वो उस्ताद के साए पर कदम रख कर और वो आगे बढ़े। तो जापान को जो तरक्की मिली है प्यारे बच्चों, वो इस उस्ताद की अज़मत की वजह से मिली है। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है वो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी दुनिया के सबसे बड़े अजीम उस्ताद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। यानी उसने दुनिया को जो पैगाम दिया है अमन के हवाले से, इल्म के हवाले से और मक़सद के हवाले से, सियासत के हवाले से, आज तक कोई भी उस्ताद दुनिया में हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगाम ना दे सका और ना माजी में कोई इस तरह का पैगाम दे सका। तो लिहाजा आज जो दिन हम जिस मुनासिबत से मना रहे हैं वो उस्ताद की अज़मत के हवाले से है। आज दुनिया में ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि उस्ताद जो किरदार अदा करता चला आ रहा है माशरे में, वो आज तक न कोई अदा कर सकता है और न कोई अदा करने वाला है। तो लिहाजा इस दिन का मकसद ही ये कि हम आज आप लोगों की उस्ताद के स्टेटस के बारे में, उसकी आनंद के बारे में और उस्ताद की अज़मत के बारे में आप लोगों को आगाह कर दूं। तो इस हवाले से हम जितनी भी यहाँ पे तकरीरें करें तो उस्ताद की अज़मत कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो लिहाजा अगर हम जिस तरह हमारे मोहतरम सर सईद साहब ने फरमाया कि अगर वाकई हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं दुनिया का एक मौजूद तरीन, मैं दुनिया का एक कामयाब तरीन फ़र्द बन जाऊँ, तो वो बंदा फिर अपने असतिज़ा कराम की यानी इज़्ज़त करे, एहतराम करे। ये गारंटी है इंशाअल्लाह कि तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी आप काबिल हो जाएं और जितने भी आप बड़े फ़िलासफ़र बन जाएं, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर उस्ताद की एहतराम ना हो, उस्ताद की अज़मत ना हो, तो आपसे या मुझसे फिर ज़्यादा कोई कमज़ोर तरीन इंसान दुनिया में शायद ना हो। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम न सिर्फ अपने इदारे के बल्कि जहाँ पे भी हम उस्ताद का नाम सुनते हैं और जिस इदारे से भी ताल्लुक़ रखता हो, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हो, हमें हर वक्त न सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए बल्कि हमेशा उनकी तज़ीम के लिए हमें पेश होना चाहिए। तो आखिर में मैं एक बार फिर डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जनाब सईद अहमद साहब, अकीबुल्लाह शाह साहब, करीम शाह साहब, मलिक मंजूर साहब और अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और साथ साथ जो इस प्रोग्राम के मैनेजर्स थे, ख़ुसूसन उस्मान साहब और उसके साथ साथ हाफिज़ अब्दुल्ला शाह साहब और दिगर स्टाफ, उन्होंने 2 दिन में जो मेहनत की बच्चों के ऊपर, जो टेबलो तैयार करवाया या तकारीर के लिए बच्चों को उन्होंने तैयार करवाया, तो उनका मैं ख़ासी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बस एक चीज़, आज दुनिया में जहाँ भी उस्ताद हैं, मैं अपनी तरफ से उनकी अज़मत को न सिर्फ सलाम पेश करना चाहूँगा बल्कि मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इस दुनिया की तरक्की के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो दिन रात एक करके अपने तलबा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वसलाम। और साथ साथ एक चीज़ मैं भूल गया था, तो जहाँ यहाँ पे जो टेबलो परफॉर्मर आए थे उनके लिए GGA के सदर मलिक मंजूर साहब ने अपनी तरफ से 1000 रुपये का नगद इनाम किया है जो हमें दे भी चुके हैं। तो लिहाजा जितने भी उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चले गए तो वो इंशाल्लाह उनके दरमियान, उनकी मेहनत के लिए उनके दरमियान हम बांटेंगे इंशाल्लाह।